دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام لوگوں کو، تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ ہاری ہے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر۔ تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا گجرات کی، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ گجرات میں ہے، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ ہاں، کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹر کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے۔ ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے۔ ویسے ہی گجرات میں ہم اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، محنت جستجو کر
नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है, और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा, गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई? 22 साल काफी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज को तो भिजाते थे गुजरात की असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लो क्या गलती हुई, क्या आप में कमजोरी है और कैसे उसको दूर किया जाए। अगर आप उसी गलती को दोबारा करेंगे तो फिर जब करना पड़ेगा आपको। मगर ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उस कमजोरियों को, जो गलती है, बशमूल मेरे साबिर भाई की, हम सब मिलकर, इसमें हम सब मिले हुए हैं, मिलकर हैं इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि इस शख्स की वजह से समा साहब को इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और उनको यूथ की पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे और यूथ मजलिस में नौजवानों को, युवाओं को मजलिस में लेकर आएंगे। और लड़े थे, अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया हूं। एक्सीडेंट में उनका पैर बहुत, उनको एक्सीडेंट हुआ काफी, पैर में उनको 2 ऑपरेशन हुए। और सुलेमान भाई जब जा रहे थे गाड़ी में तो वहां पर हमारे मजलिस के एक जिम्मेदार को कांग्रेस के गुंडों ने उनको मारा पीटा। तो जैसा सुलेमान भाई को मालूम हुआ, वो गाड़ी में तेज जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ। अभी हम उनके घर पे मिलकर आए, अभी ऑपरेशन उनको हुआ है। वो नायब सदर रहेंगे। हनीफ हाजी खलंदर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अब्दुल बशीर शेख साहब को वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर, हमारे कल्पेश सुंधिया साहब को वाइस प्रेसिडेंट, हरीत अंसारी को इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट यूसुफ करोड़ साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, नत्थू भाई पारमार साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, वसीम कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे।
बाबा खान बाबी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, और स्पोक्स पर्सन में हमारे दानिश कुरैशी और एडवोकेट उवैस मलिक साहब रहेंगे। मेरी हमारे दानिश और एडवोकेट उवैस मलिक साहब से भी गुजारिश है कि जब टीवी चैनल पर जाना तो गया है, मैं आपको इत्तला देने आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कम से कम महीने में या 2 महीने में 1 या 2 मरतबे मैं गुजरात, जैसा आज मैं आया हूं, सुबह की फ्लाइट से आया हूं, आपसे मुलाकात किया हूं, और पार्टी का जो प्रोग्राम होगा, पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे। आप मुतमईन रहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारान मजलिस के इस कश्ती को तूफान में छोड़कर कूद मुत्तहिद रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करेंगे। और मैं फिर से आप तमाम कैंडिडेट्स का, आप तमाम जिम्मेदारान का, आप तमाम कॉरपोरेटर्स का, अराकीन बल्दिया का, मुहिबान मजलिस का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मायूस मत होइए, अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिए, और इसीलिए मैं 1 महीने के बाद आया हूं ताकि थोड़ा आप लोगों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद हम लोग ये इस कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब साबिर भाई इंशाअल्लाह ताला जब डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे तो आप तमाम लोगों से फर्दन बातचीत होगी, आपसे और भी आपकी हैं या जो कमजोरियां का आपने सामना किया है, उन तमाम तकालीफ को, कमजोरियों साबिर भाई तक पहुंचाइए, बयान करिए। और साबिर भाई से भी मैं अपील करूंगा कि वो उन तमाम शिकायतों को